मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है, और मेरे फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। तू वैसा ही है जैसे मैं चाहता हूँ, मुझे वैसा बना दे जैसे तू चाहता है। जनाब मुहतरम आगाए पेश इमाम सैयद तजम्मुल आगा अंजुमन हुसैनिया मौजूदा सेक्रेटरी द तहरीक सदर आगाए अखलाक आगा द पसदार सदर फेडरेशन सदर सराद दूरा दुई सरा चुमरा अरकीन रगली दी टोलोता मिनीना डाक सलाम पेश कवाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अखपलो खबरो इब्तिदा दगे दुआ सर कौम से इलाही खुदावंदा सवाल को मौला हुसैन तो बंदे कायनात के हर चीज़ ज़ात गुरान वो द हुसैन लखतेरा मुईरान तफाती नुसरत नसीब के दा ज़ालिमीन द तौप कहरो गज़ब व गिरफ्तार के माशा तकुम बैनर लगे दले दे अगने को मौज़ूआत लिखली दी शेख अली मदाद आगा शेख रजब अली आगा कायद शहीद मरकज़ जवानान दगो बांधे कुमी खबर कवल दी मौप ख्याल सद से हारे वो मौजू बांधे शल शल सेमिनार वशी नुकाम दी खुबिया हम अखपल मुख्तसर अल्फाजों के मौत दालदा परछाई खिदे सिर्फ 5 मिनट तो टाइम दे अगर छे मौजून सरा सराइज लिखली खुजब अखपल टाइम ख्याल सताम वेले से उस्ताद या मुस्ताद अक्सर द टाइम ख्याल सती मरकज़ व मरकज़ियात ज़बदावम यो निज़ाम फितरत दा अज़का अज़का कायनात की मुवड़ू की खोलियत असर के वगड़ो आगा मरकज़ न बगैर ज़िंदगी नशी रवायत सगता न्यूक्लियस न विलेशी कद कायनात स्तर निज़ाम तम उस्तर के वगड़ो निज़ाम शमसीता सागना दुनिया तवीगी कायनात तवीगी गुरुना अज़मक के असमनुना दा सियारे सितारे तवीगी आगा शमसी निज़ाम दे मिरस्तर के ने तवीगी कचेरी यो सेकंड दोपारा दा निज़ाम दर हम बरहम शी आगा ब्या खपल हालात के नशी पति के दले का जिसम मिसाल वो हो द जिसम मरकज़ आगा जड़ याद शवे दे का जड़ यू सेकंड दोपारा फील शी नो आगा बदान जिंदा नशी पति के दले ज़बरदस्त वयम दुमरा स्तर निज़ाम के मरकज़ न बगैर नशी पति के दले मरकज़ अहमियत लरी मरकज़ मुता ज़रूरत है का चौक हम अखलाकियात ज़कवी आगाद मरकज़ तरोशी का चौक मजहबी उमूर ज़कवी आगाद मरकज़ तरोशी का चौक सियासत ज़कवी आगाद मरकज़ तरोशी का चौक खी फैसले कवल गौड़ी आगाद मरकज़ तरोशी मरकज़ कौर शेदे सारे अफ़आल को कंट्रोल करना दा टोल उमूर से कंट्रोल कवी आगा मरकज़ कंट्रोल कवी कचोक सियासत कवी नो मरकज़ न इज़दा की कचोक इक्तिसादियातो बांदे जान पे यवी नो मरकज़ तरोशी अज़कत कौमों के लिए मौत है मरकज़ से जुदाई कौमों के लिए मौत है मरकज़ से जुदाई जो साहिब मरकज़ हो तो की जो साहिब मरकज़ हो तो खुद ही किया है खुदाई फ़र्द कायम मिलत से है तन्हा कुछ नहीं फ़र्द कायम मिलत से है तन्हा कुछ नहीं मौज है दरिया में बैरूनी दरिया कुछ नहीं ज़ब दावयम सदख मरकज़ की आम दोबारा 1968 के दबियसी सरदार आगा वफद सागा इराक तलोड़ो नेम खबर से दगोता दा आइडिया चौवीर कड़ी वा जका लिटल माइंड डिस्कस द पीपल एवरेज माइंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स and great mind discuss the ideas.
دا آئیډیا هغوی ته چا ویل کړې وه خو به هر حال هلته لاړه شیخ محسن الحکیم تبه تبایي ته یې خواست وکړو چې موږ ته یو پیش امام راکړئ هغوی د فرشته صفات د سلمان زمانه آغای رجب علی دلته تکرری وکړه زه به دلته دا یوه خبره ضرور وکم چې د خدای نعمتونه قرآن مجید کې بیان دی چې تاسو د خدای نعمتونو شکر ادا کوئ کفران نعمت مه کوئ قرمې ته خدای ډېر زیات نعمتونه ور کړي دي خو دغو نعمتونو کې ټولو نه عظیم او بهترین نعمت څه قرمې ته خدای ور کړی دی هغه دغه پیشنمازان دي چې موږ ته پیشنمازۍ حالات کې خدای مونږ یو نعمت راکړی دی موږ ته د دغو پیشنمازانو برکت سره مو اسلام وپېژندلو مو دین وپېژندلو زه قسم څه درته دا خبره کوی شم چې قرمې کې هغه مجلس هغه واده به بهترین واده ګڼای شو چې کوم کې ډنسرو تعداد زیات وی اسلام نه خبر نه و چا لمونځ نه پېژندلو جامع لمونځ چا نه پېژندلو روژې نه څوک خبر نه و خدا د دغو مرحومینو مرحومې منت دی چې نن مو اسلام سره اشنا یو دغه مرکز کې شیخ رجب علی آغا چې کله قدم کېښلو چونکې ما تعلق ایجوکیشن سره دی ما ته ویل یا شوي دي چې ایجوکیشن باندې څه خبرې وکړه نو ټولو نه اول کار چې شیخ رجب علی آغا وکړو هغه د مدرسې بنیادی کېښلو دا مدرسه دی کې صرف و صرف تعلیمی د دینی تعلیم نه حاصلېږي بلکې دنیوي تعلیم هم دی کې حاصلېږي د څومره اغیون ناست دي ما مخامخ مین هغه دی یا نور څوره اغیون دي دوی ته چې نن ګورمنټ کې نوکریانې میلاو شوي دي هغه د دغې مدرسې برکات دی چې دوی دینی تعلیم سره سره دنیوي تعلیم حاصل کو میټرک یې وکړو اپاینټمنټ دوپاره صرف دینی تعلیم کافي نه دی هغوی د پرایویټ تعلیم هم ډیمانډ کوي هغوی سرټیفیکیټ غواړي دی وجې نه دا مدرسې بنیاد څه کله هغه کېښلو نو ډېر پکې رجه سړی و مو به خپلو مشرانو نه دا خبره اورېده څه کله کار یې کولی غریبان مزدوران څه ستړي شوی ځای کې کاټ موجود و هغوی به کاټ کې کېنول دا به خپله په خاورو کېنستو صدګي به زه درته صرف ایکې وه خبره دا وکړم هغه د پاک دمني به یوه خبره دا وکړم موږ ته خپلو مشرانو ویله چې ورځو نه یوه ورځ وه رجب علي هغه موږ کلي ته روان وو کله چې رجب علي هغه راغلو هغه د کلو دورې کولې بیا دا خبره مشهوره وه چې کوم کلي ته تللی کلي والا به ویله چې نن موږ ته شریعت روان دی نو کلي ته چې کله راغلو مشرانو به ته ویله چې کلي کې مړی شوی و مړي کې شرکت وکړو تاسو ته پاته دی چې هغه خوراک چېرته نه کولو اکثر به یې روژه وه خو دې ورځې یې روژه نه وه ډېر اصرار نه بعد دعوت یې ورته ورکړو چې هغه صاحب موږ څه لږ ډېر قبول که هغه ورته خواهش وکړو چې زه صرف کچ کم نه یو ګیلاس شودې به وچکم چونکې هغه و پیش امام و چې دې وویله چې شودې به یو ګیلاس وچکم هر سړي کور ته منډه که چې ما والا شودې وچکي دا به مو خوش قسمتي وي څو ګیلاسه شودې چې متمخانې ته راووتې هغو ګیلاسونو نه صرف یو ګیلاس وچات کو چې زه به دا وچکم خو پوښتنه یې وکړه چې دا ګیلاس چا دی او ډېرو نمورو کسانو شودې راوړي وې خو هغه ګیلاس د یوې کونډې ښځې ووتو پوښتنه یې وکړه چې دا ګیلاس کې شودې څه شي نه حاصلې کړي دي جواب میلاو شو ویله چې هغه اوغا نه یې حاصلې کړي دي ویله دا اوغا ته دا خوراک کوم ځای نه پیدا کوي واښه ورته کوم ځای نه راوړي چا پاڼې نه چا چېرته کوم ځای نه یې ورته حاصلوي نو جواب میلاو شو چې هغه صاحب زه خو کونډه ښځه یم موږ خو خونې کې څوک نه لرو چې واښه راوړي خو دا اوغا د کلي مال کې غویبون څه مو ورته وي چرواهه هغه بیایي بیا یې ونه پوښتنه وکړه چې دا چرواهه مال چېرته څه روي ویله سیره دا خو شمیلات مو قومي شمیلتونه دي هغوی کې سره وي هغه نه وروسته هغه ګیلاس واخیستو شودې وچکې یعنې یو ګیلاس شودو چکلو ته هغه د حلال و حرامو دومره زیات اهمیت ورکولو
نو داسې شخصیاتو چې کورمې کې موږ ته قدمونه کېښله نو کورمه نن د حد باندې ولاړه دی د دغې کورمې دغه پیغام قائد شهید نه صرف څه پاکستان بلکې د دنیا کونج کونج ته که نامه د پر چینار ورسوله هغه قائد شهید ورسوله قائد شهید اندهی کې وایي جمله زیایم چې شیخ علي مدد هغه زمانې کې قائد شهید به ویله چې د ټول پاکستان قائد زیم سپاره او پټک نه پورته ما قائد دغه شیخ علي مدد هغه دی یغه ثمرات دادي هغه فایده دا وه چې هغه پاکستان باندې فخر نه وکړو خپل مرکزیت باندې فخر وکړو چې موږ یو مضبوط مرکز لرو دې سره سره چې کله قائد شهید شهید شو قائد شهید ایجوکیشن حواله څخه خبره وکم قائد شهید خپل زندگی کې په دغه کورمې کې د اداره بهبود طلباء و طلبات دغه اداره قائمه کړه چې نن هغه قائمه ده دغه ادارې کې په زرګونو بچیو تعلیم حاصل کو هغوی دپاره کوم فنډینګ کېدو هغه دغو ته بندوبست کولو چې کومه ذریعه وی هغوی به ورته دا پیسې ورکولې مختلفو فیلډو ته مختلفو میدانو ته دا ورسول خو زندگی وفا نه وکړه کله قائد شهید شو هغه اداره بیا داسې بې دست و بې پا پاتې شوه وروسته بیا هغه شیخ علي مدد هغه شخصیت زه ډېر مختصر یم اوس به کېدای شي ما 5 منټ خپل پوره شوي وي شیخ علي مدد هغه دا اداره دوباره فعال کړه بیا یې وکې خوري وکړه شیخ علي مدد هغه د کورمې ټولو نه زیات خدمت کړی دی هغه اقتصادیاتو صحیح کړی دی چېرې یو نظام چلولې دپاره د پیسو هم ضرورت دی چې هغه په پېښور کې د پاک هوټل بنیاد کېښلو د آمدن یوه چینه یې خلاصه کړه چې هغه سره د کورمېوالو نه عزت و ابرو بحال دی دفاعي نظام باندې چې کوم خوري شیخ علي مدد هغه کړي دی موږ نه په دغه هغوی ګورېدلي وو چې شل کاله زه ذمهوار یم شهید هغه ته به ویله هغه نه وروسته بیا خپل بندوبست وکړه دفاعي لحاظ سره کورمه که مضبوطه کړي دی نو هغه شیخ علي مدد هغه مضبوطه کړي دی هغه نه وروسته مختار وقت چې هغه ویلې چې ما خپل ایډیله اندا دی دا نور پیشنمازان مو نه عمر کې زیات وو ډېر ورسره نږدې نه وو پاتې شوي دای مو هم عمر وو ما 63 پیدایش دی دی 67 پیدایش وو نو دی واجې نه دی سره مو لږ زیات وکېنستو پڅېدو شهید هغه خپل زندگی کې زه به څه وایم هغه د کوم یو پهلو باندې زه خبره وکړم خو صرف مېړنتوب یې صرف د ای کې یوه خبره وکړم چې هغه کربلا کې خو ټول مېړني وو علي اکبر ډېر مېړنی و شاه قاسم جان ډېر مېړنی و ځکه مېړنی و چې کم عمر کې داسې کارونه کړي دي خو مېړني لقب څه میلاو دی هغه علمدار ته میلاو دی ایدي د مېړنتوب دغه ای کې یوه خبره باس دی چې دي کوم یو کار کولو هغه باندې به د علمدار نامه کېښله که رئیسانو کې هوټلې جوړ کو نو نامه یې ونې علمدار هوټل کېښله که اسلام آباد کې هسټل جوړ کو نامه یې ونې علمدار هسټل نامه کېښله که شرکو کې یې روډ جوړ کو نامه یې ونې د علمدار روډ نامه کېښله هغه به دا ویله چې ما نه کوم یو کار کېږي هغه باندې به زه د علمدار نامه کېږدم ځکه چې ما نه علمدار ډېر ګران دی مېړنی و شجاع و دلیر و د غریبانو پرور و زه به دلته یوه خبره وکړم ایمو د ایجوکیشن کمیټه بنیاد څه ایښی دی هغه شهید هغه ایښی دی شهید هغه مو ملګري موجودي روی غوښته چې د نور مختلفو شعبو کې د کورونه کېږي خو ایجوکیشن باندې په کار دی لږ ډېر کار وشي هغه صاحب څه مشوره راکوي ویله زه غواړم چې بچیو ته فری ټیوشن تاسې شروع کړئ
نو شهید آغا زمانه کې دغه مرکز کې هغه پروګرام شروع شو. مخامخ یاسر صاحب ناست دی، دا مو د ټیوشن یو ملګری و. دا ټیوشن څه شروع شو، د ټولې کورمې بچیو ته فری ایجوکیشن ورکولو، اگر چې تنخواهانې پېشېما مو ته رکولې، پیسې مو ته د استادانو کومه خرچه وه هغه مو ته پیشنماز هغه ورکوله، خو وړکو دپاره بچیو دپاره هغه ټیوشن فری و. یغه برکا دا دي چې نن تاسو کوم آفیسرز کسوئ دا هغوی د خولې بیان دی چې موږ سکولونو کې څه زده کړي وو هغه خو موږ ته روایتي طریقې سره ښیل وو، چې تاسې موږ ته ټیوشن کې کوم شیونه ښیل وو هغه سپیسیفیک وو، هغه ټو د پاینټ وو. دې وجې نه ایمو کامیابۍ کې دا اثر دی. دې سره سره IASSB لپاره پنجاب نه کسان به راتله، دلته به یې وایي اکیډمي لګېده، هغه اکیډمۍ کې به هغوی مو پنجاب نه کوم کسان ټرینر راوستی، هغوی به دوی ته ټریننګ ورکو میاشته مخکې. څه IASSB کې داسې کوېسچنې وي، داسې انټرویو وي او داسې پرچا وي، هغه باندې څه کله کار وشوی. د نن څه کورمیوال کوم آرمي کې آفیسرز دي هغوی که تاسو پوښتنه ونه وکړئ هغه به درته وایي څه دا هغه ټریننګ برکات و چې کوم موږ ته مرکز کې IASSB والا و کسانو موږ ته کوم ټریننګ راکولو. نو دې وجې نه دغه فیلډ کې ایجوکیشن میدان کې شهید آغا به زه څومره خدمات بیان کوم. شهید آغا 300 نه پاس کسانو ته، 300 نه زیاتو کسانو ته او مدرسې نه سکالرشپ ورکولو. څه هغه کوم ځای نه پیدا کولی، که هغوی کې سادات وی سهم سادات به ورته استعمالولو، که هغوی کې غریبان وی زکات والا پیسې به ورته استعمالولې، که بیا اوسه پیسې ختم شوی. کسې کورمې تاریخ ډېر زوړ دی، پیشنمازانو تاریخ لږ وروستی دی. کورمې کې ډېر نوابان تیر شوي دي، ډېر مشران تیر شوي دي، ډېر بزرګان تیر شوي دي، خو کورمې دپاره چا قرضه نه دی کړي، که قرضه کړي دی هغه دغو پیشنمازانو کړي دی. دغو پیشنمازانو واجې نه مونږ نن دغه مقام ته رسېدلي یو. نو سکالرشپ یې ورکولو مونږ ته یو ریکویسټ وکړو چې دا ایجوکیشن سره تړلې خبره ده، که دا پیسې مو ورکوو نو ډېرې به بهترې وي. هغه ولس دا خو تاسو ډېره ښه خبره وکړه. هغه ټایم باندې مو زیړان والا ګل علي منشي و، هغه ته یې چیټ ولیکلو چې څومره سکالرشپ ایجوکیشن حوالې سره دوی ته د موږ وړکو ته ورکوو هغه به دوی په لاس ورکوئ. پرچا مو ته هغه رجسټر راکړو، پیسې راکړې، شهید آغا سره کېناستو، ما ویل چې آغا صاحب پیسې مو ته راکړې، موږ به دا کسان راغواړو انشاءالله دوی ته به خپل سکالرشپ یې ورکوو. نو داسې سترګې وغړولې، ما ته به په دغې نامې خبره کوله آغا اقبال چې ما کوم کار کړی دی دې کې به تاسې بیا ګوتې نه وایو. ما ویل آغا صاحب دې کې به مو څه شي ګوتې وایو چې تا کړي دي، دا خو موږ ته به ستا سترګو باندې قبول وي. خو به هر حال چې کله مو لاړو اسکالرشپ مو تقسیمولې، یوې داسې فیمیل جلکۍ والا نه ما راغله چې هغه ورور 2 ورځې مخکې شهید آغا پسې او تقریر کړی و، هغه په خلاف یې ډېرې نصیبا زیاړې کړي وې، څه یې کړي وې. مو خپل ضمیر مجبور کړو، وی راغلو ورته ومو ویله چې آغا صاحب نو دا خو تا پسې زیاړې کوي دي څه؟ ویله تاسو ته ما همدغې یوې بچې پاره ویلي وو چې ما کار کې به کار نه لروئ، ما پسې که زیاړې کولې هغه یې ورور کولې، خور یې ګناه نشته، دا سکالرشپ دې ته تاسو ورکوئ. نو شهید آغا به زه یو کومه یوه خبره تاسو ته دلته بیان کوم. شهید آغا ځوانۍ کې مړ شو او ځوانانو سره یې مینه وه، چونکې عنوان کې ځوانانو یو پوینټ دی. ځوانانو کومې ذمه داریانې جوړېږي، ځوانانو ته کومه خدای مقاویر کړي دی، هغه د سپین ږیرو په مقابله کې لږه زیاته دی. ځکه څه ځوانانو سره لیپټاپ شته، سپین ږیري سره لیپټاپ نه و. ځوانانو سره کمپیوټر شته دی او سپین ږیرو سره کمپیوټر نه و. ځوانانو سره میډیا شته دی، سپین ږیرو سره میډیا نه وه. نو دې وجې نه ځوان نن څه کوم خدمات کولی شي هغه سپین ږیرو نه به ډېر ښه وي. خو سپین ږیري خپل ځای کې یو کادر لري، ویلې ایکسپیرینس بیټر دین نالج خبره ده، هغوی تجربې دوره دي. خو د ځوانانو په متعلق زه صرف د ایک یوه خبره وکړم
چې څوره دوی ته خدای د خدمات موقع ورکړي دي اندوره دوی ذمہ داریا زیاتې دي څنګه ما وویله چې زړې زمانې کې کمپیوټر نه و هم اندیشان سره زړې زمانې کې آیس نه و څنګه ما وویله چې زړې زمانې کې لیپټاپ نه و هم اندیشان سره زړې زمانې کې هیروین نه و نن دغه زمانې کې دا نشیه شته ځوان ته پکار دی چې زه به دغو شیو نه ځان څنګه ستم آخري کې بیا ماته چټ میلاو شو زلمی دوپاره صرف یو شی خپل خبرې ونې ختموم زلمیه که ته ویښ شې نو دنیا دا بدلوی شي زلمیه که ته ویښ شې نو دنیا ته بدلوی شي او که ته وده شې نو ټول قوم به بیا مړ کېږي ډېره ډېره مننه